खुदा दे पाक ਅਤੇ पवित्र नाम ਨੂੰ मैं धन्यवादी हाँ। आज ਦਾ दिन भी परमेश्वर ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਚਨ ਨੂੰ लेकर ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, खुदा ਦਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ प्रभु ने साड़ी जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਾ। मैं प्रभु ਦਾ नाम ਦੀ धन्यवादी हाँ। मैं तो परमेश्वर ਦੀ ਬਾਣੀ सुनने वाले हरेक भगन भाई ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ जय मसीह दी। असी परमेश्वर दे पाक कलाम दे वल ध्यान करते हाँ। जदों मसीह यीशु कलीसिया दी स्थापना की, कलीसिया नूं कुछ जिम्मेवारियां परमेश्वर दा पाक कलाम दे विच असी देखते हाँ। अते कलीसिया प्रभु दे विच वादना ਅਤੇ मसीह यीशु ਨੂੰ समाज ਦੇ सामने दर्शाउना परमेश्वर कलीसिया ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। मसीह यीशु परमेश्वर ਦੀ खुशखबरी है। सो खुशखबरी नाश होने वाले लोगों तक पहुँचना ਅਤੇ मसीह यीशु ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ लोग पाप ਦੀ सजा ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਹ परमेश्वर ਚਾਹੁੰਦਾ है। कलीसिया दी कुछ नींव दियां गल्लां दे वल असीं ध्यान कर रहे सां। मसीह यीशु जदों मुर्दियां विचों जिंदा होकर आसमान दे वल उठा लिया जा रहा सी, यीशु मसीह ने कहा है तुसीं सारियां कौमां नूं खुशखबरी दा प्रचार करो। विश्वास करने वाला नो पिता पुत्र पवित्र आत्मा दा नाच बपतिस्मा दो, उन्होंने छेले बनाओ, उन्होंने सिखाओ। नाले प्रभु ने कहा है तुसी ऊपरों शक्ति पाण दे लई यरूशलेम दे विच पवित्र आत्मा दी उड़ीक लो, पवित्र आत्मा दी इंतजार कर दो। असी जानते हाँ पेंतकोस्त दा त्योहार दा दिन आया, पवित्र आत्मा दी सामर्थ उतर आया ਅਤੇ पवित्र आत्मा ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ 120 ਜਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੇ ਲਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੜੀ ਆਂधी ਦਾ ਵਾਹਨ ਦੀ तरह ये बड़ी तेज दी आवाज़ सुनकर जो उस स्थान विच पहुंचे सन, उन्होंने पतरस रसूल ने बाकी मसीह यीशु दे रसूलां नाल रल कर जो प्रचार किया, प्रचार करके कि हाँ ये योएल नबी दे राही परमेश्वर ने जड़ी वायदा किया है उस वायदे नूं परमेश्वर पूरा किया है। मसीह यीशु ने कहकर जो जो स्वर्ग दा वल उठा लिया गया, जो उस करार नूं वो पूरा किया है। पवित्र आत्मा दे विषय दे विच पतरस रसूल सुनाया जिन्हां लोकां दी अंदर जो पवित्र आत्मा कार्य किया उन्हां दा मन छिंद गए। सो लोग पतरस अते बाकी रसूलां दी आगे ये सवाल किते ने भाईओ असी की करिए। जदों की करिए सवाल दा उत्तर दे विच 7 गल्लां प्रभु दा दास ने कहा है। पहली गल तौबा करो, दूजी गल बपतिस्मा लो, तीजी गल पवित्र आत्मा दा दान पाओ, चौथी गल बुरी अते कभी पीढ़ी कोलों अपने आप नो बचा लो अर्थात पवित्र जीवन व्यतीत करो, पांचवा गल रसूला तो सिक्ख्या लो अते छेवां गल संगति करो, सातवां गल रोटी तोड़न और प्रार्थना करन दे विच लगे रहो। ये 7 गल्लां रसूलां दियां शिक्षा दियां गल्लां कलीसिया दियां नींव दियां गल्लां हन। इहदे विचों असीं 5 गल्लां सुन चुके हाँ। जो 6वां गल संगति दे वल असीं जा रहे, संगति दे विषय दे वल असीं ध्यान कर सकते हाँ। पवित्र वाणी दे विच पगला यूहन्ना दी पत्री 1 अध्याय ओदी 3 आयत विच लिखा, हाँ जिन्हों आसां वेखिया अते सुनिया
ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਰਸੂਲ ਯੂਹੰਨਾ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਟੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੂਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਕਰ ਪੱਤਰੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖੇ ਹੋ। ਥੋੜੀ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6-7 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੀਏ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਹਿ ਕਰ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤੀ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੇਜਵਾਨ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰ ਉਸ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 10:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤਾ,
मेरी ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਸ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰੋਟੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਲਾ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਉਸ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਨੀਂਹ ਦੀਆਂ 6ਵਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਜੋ 2 ਅਧਿਆਇ 6 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਜਾਓ। ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਜਾਓ, ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜੋ, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਰੱਖੋ, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੋ, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਰਹੋ, ਬਣਨੇ ਰਹੋ, ਮਸੀਹ ਦੇ आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। दूसरा कुरिन्थियां 13:14 विच लिखा है, प्रभु यीशु मसीह दी कृपा, परमेश्वर दा प्रेम अते पवित्र आत्मा दी संगति तुसां सबना दे नाल होवे। ये कलीसिया दी जड़ी आशीर्वाद दी जड़ी वचन असी बोलते हैं, सो वचन दे विच जो असी समाप्त करते हैं कलीसिया दी जो बंदगी आराधना प्रार्थना संगति असी ये आशीर्वाद वचन बोल कर समाप्त करते हैं। पवित्र आत्मा दी संगति तुसां सबना नाल होवे, परम मसीह दी कृपा तोड़े नाल होवे, जो परमेश्वर दा प्रेम जो तोड़े नाल होवे, जो परमेश्वर दे नाल पुत्र यीशु मसीह दे नाल पवित्र आत्मा नाल साडी संगति है। क्योंकि जिस परमेश्वर दी असी बंदगी करते हाँ वो त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर अपने आप नो 3 व्यक्तित्व दे विच अपने आप नो प्रगट कर रखा है। परमेश्वर 3 नहीं, एको परमेश्वर है, एको परमेश्वर अपने आप नो पिता पुत्र पवित्र आत्मा दी वसीले अपने आप नो प्रगट कर रखा है। उस परमेश्वर दी संगति दे विच सानू आगे बढ़ना बढ़ना साडे लई जरूरी है। फिलिपियां दी पत्री 2:1 दे विच प्रभु दा दास कह रहा है, जे आत्मा दी कुछ सांझ ता मेरी आनंद नू पूरा करो। पवित्र आत्मा दे नाल सांझे होना है, पवित्र आत्मा नाल संगति रखना है, रिश्ता जोड़ना है, ये साडे लिए बहुत जरूरी है। हर रोज पवित्र आत्मा नु कहे, पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मैं थोड़े नाल जो संगति करके थोड़े नाल जो सांझे होके थोड़े नाल संबंध नु बना के मनु इस मसीह जीवन दे विच आगे बढ़न दी शक्ति दो। पवित्र आत्मा नाल जो विश्वासी गूढ़ा रिश्ता संगति जोड़ते हैं, सो विश्वासी मसीह दा संगति दे विच उस आत्मिक जीवन दे विच दिन प्रतिदिन जो बढ़ते जाणगे बढ़ते जाणगे, उस विश्वासी दे राही परमेश्वर दा नाम नू आदर मान महिमा सम्मान मिलणगे। कुछ जिहड़े संगति दा जो गल्लां दे वल असीं ध्यान कर सकते हाँ। परमेश्वर दा पाक कलाम दे विच फिलिपियां दी किताब फिलोमोन दी किताब 1 ਉਹਦੀ 6 आयत विच, भाई तेरी नेचा दी सांझ तोड़ी हरेक नेकी दी पहचान विच मसीह दे लई गुणकार होवे। जदों असी मसीह यीशु ते नेचा रखा है, मसीह यीशु ते नेचा रखना साडे लई काफ़ी नहीं है। नेचा दी राही विश्वास दी राही मसीह यीशु नू अपना मन दे विच वसाउणा है। मसीह यीशु नू नेचा दी राही तुसीं अपने मन दे विच वसाया, उस विश्वासी नेचा दी
ਸਾਂਝ ਹੋਏ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਬਣੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਨੇਕੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਸੀਹ ਤੇ ਨੇਚਾ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਗੁਣਕਾਰ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਖਾਮ, ਚਾਨਣ ਦੀ ਖਾਮ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਖਾਮ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਹੀ ਸੰਗਤੀ ਜੋੜ ਕਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ हैं। उस विश्वासी ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਨੇਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਫਿਲਮੋਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਨੇਕੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਆਗੇ ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਰਹੇ। ਫਿਲਿੱਪੀ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਚਨ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣते हैं मसीह यीशु ही साडा खुशखबरी है। मसीह यीशु पापी मनुख दा पाप दा साजा अपने ऊपर लेकर मारा गया, गाड़ा गया, तीजा दिन मुर्दियां विचों जिंदा होया। जो कोई मसीह यीशु ते विश्वास करते हैं उन्हां नूं पापां दी माफ़ी मिलते हैं, वो पाप दी सजा तो बच जाणगे, उन्हां दे उपर पाप दी सजा नहीं है। इसलिए मसीह यीशु नूं अपना प्रभु उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करना है। लोकां नूं ये अहिम संदेश परमेश्वर दी खुशखबरी अर्थात मसीह यीशु दा प्रचार करना, ये जो जिम्मेवारी परमेश्वर ने कलीसिया नूं दिता है। फिलिपियां दी कलीसिया दे लई पौलुस रसूल कह रहा है, परमेश्वर दे खुशखबरी दा फैलाउण विच तुसी मेरे सांझी रगे। मैं संगति साथ दिता है, ओदा उस संगति किता है कादी खुशखबरी दा फैलाउण दे विच। जदों भी परमेश्वर दा कलाम अफेसियां दी किताब 3 अध्याय ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਹਨ। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕੋ ਦੇਹ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹਨ। ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲੀਸਿਆ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਗ ਬਣਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਯਹੂਦੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜੋ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 14-15 ਆਇਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ। हे फिलिपियो, तुसी आप भी जानते हो भाई, जहाँ मैं खुशखबरी पगला सुनाउन लगा, जब मैं मकदोनिया तो निकल आया था, किसी कलीसिया ने लेन देन दी हल विच मेरे साथ ना दिता, पर केवल तुसा। प्रभु दा दास पौलुस फिलिपियां दी कलीसिया नूं कह रहा है, तुसी खुशखबरी फैलाउण दे विच मेरे सांझ
ਸਾਂਝੀ ਰਗੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਾਂਝੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਕਦੋਨੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਮਨੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਾ, ਪਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੈਂਕੜੋਂ ਹਜ਼ਾरों ਲੱਖੋਂ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ, ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਕਰ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 9:13 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੋੜੀ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਹੋ ਸਪਨਾ ਲਈ ਦਾਨ ਸਖਾਵਤ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਜੋ ਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਹੋ ਸਪਨਾ ਲਈ ਦਾਨ ਸਖਾਵਤ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜੋ खुशखबरी फैलाओ। हालेलुया, सारे दुनिया तक ये मुक्ति का संदेश पहुंचाओ। ये संदेश लेके जाने वाले जो प्रभु दा लोकां दे लई, कलीसिया दे लई आर्थिक मदद करना ये खुदा दी वाणी दा व्यवस्था है। जदों तुसी आर्थिक तौर ते खुशखबरी फैलाउण दे विच मदद करते हो, साथ दिंदे हो, तुसी भी खुशखबरी फैलाउण दे विच सांझी बन रहे हो। अते खुदावन एक दिन प्रतिफल बांटन दी समा ओ तनु भी ओदा प्रतिफल जरूर देंगे। रोमिया दी किताब 12:13 आयत विच लिखा, संतां दियां लोड़ां दी सांझी बनो, परौंचारी पुज के करो। जो संतां दी, कलीसिया दी, प्रभु दा खादिमां दी सारे रल के जो खुशखबरी दा जो प्रचार दे विच लगे होए ने, मसीह यीशु ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਬਣਨਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ, पर जड़ा वाणी दी सिक्ख्या लेंदा है वो सिखाउण वाले नू सारिया पदार्थ विच जो सांझी करे। सिखाउण जड़ा खुशखबरी दा परमेश्वर दी वाणी दी सिक्ख्या लेंदा है, उन्हां नू जिम्मेवारी है सिखाउण वाले नू सारिया पदार्थ विच सांझी रहे। परमेश्वर दा वाणी दा शिक्षा लेने वाले हर एक विश्वासी दा जिम्मेवारी है सिखाउण वाले नू उन्हां दी सारे पदार्थां विचों सांझी रहे। अते कलाम दे विच लिखा है, वो बुजुर्ग जड़े चंगी प्रबंध करते हैं दूने आदर दा जोग समझे जान, पर हास करके वो जड़े वाजन सुनाउण अते सिक्ख्या देण विच जो जड़े मेहनत करते हैं, वाजन सुनाउण अते सिक्ख्या देण विच मेहनत करने वाला परमेश्वर दा कलीसिया दा निकावान आगू अर्थात वो बुजुर्ग दुने आदर दे जोग हन। उन्हां दी जरूरत दे विच सांझी होना अते खुशखबरी दा फैलाउण दे विच सांझी होना साडे लई जरूरी है। नेचां दे विच सांझी बनना अते खुशखबरी फैलाउण
ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬਣਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾ ਅਤੇ ਜੋ ਨੇਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੈ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 1:7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋ ਇਹੋ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਨਾਮਿਤ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 3:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮਨੂ ਜੋ ਕਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਮਨੂ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਜੋੜਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕਰ ਆਗੇ ਨਾ ਵਧਾਂ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੀ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉન્નતિ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰ ਸਦਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਦਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 24-25 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਅਰ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਉਫਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਲਿਖਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਸਾਹੋ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਵਾਦਿਕ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਕਈ ਲੋਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਛੱਡਣਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਉਦਾਹਰਨ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜੋ ਕੁੰਜੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਤਰ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਲ ਕਰ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਸਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਘਰਾਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਘਰਾਣਾ ਹੈ। ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਭਗਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸੋਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਮਾਹੌਲ ਕਹੋ ਜਾਵੀ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹੋ ਜਾਵੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਲਗਾਈਏ। ਬਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤੀ ਖਾਰੋ। ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਬਣੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚ ਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਮਿਸਰੈਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖੀ ਪੁਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੀਆਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਰਨ। ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਅਦਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਦੇ ਰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦੋਗੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਸੰਗਤੀ ਛੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਜਾਓਗੇ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਨਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਰਹੋ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 15 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 4 ਆਇਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਜੋ ਉਸ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਤੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਗੋ फल नहीं दे सकती। प्रभु यीशु मसीह जो हैं अंगूर दी वेल हैं, पिता परमेश्वर बागवान हैं, मैं ते तुसी उस वेल दे विच लगे हुए टहनी हो, उस टहनी दे विच फल आते हैं। बागवान उस टहनी नूं छांटदा है, फल नहीं लाउंदा है तां उस टहनी नूं काट दिंदे हैं, काटा होया टहनी नूं सिट दिंदे हैं, वो सुख जांदे हैं, मित्या जाते हैं, आग विच छोक देंदे हैं, वो सड़ जाते हैं, खानाश हो जाते हैं। पर जदों तुसी फल लाओगे, मसीह दे नाल दी संगति दे विच बढ़ते जाओगे, बहुता फल लाओगे तां और फल लाण दे लई बागवान तुहानूं छांगणगे अते और तुहाडे जीवन दे विच फल दे नाल मालो माल करन दे भरपूर करनगे। ओ फल दा लाने वाला नूं परमेश्वर दा बरकत उन्हां दे जीवन दे विच बने रहणगे। परमेश्वर दा कलाम दे विच रोमिया जो 12:10 दे विच लिखा है, परपण दा प्रेम विच एक दूए नाल गूढ़ा हित रखो, आदर विच एक दूए नूं चंगा समझो। पहला पतरस 1:22 दे विच लिखा, तुसां जो सत्य दे अधीन होके अपनियां जानां नूं परपण दा निष्कपट प्रेम लई पवित्र कीता है, तानो मनो होके एक दूए नाल गूढ़ा प्रेम रखो। एक दूए नाल रिश्ता जोड़ना, एक दूए नाल जो संबंध जोड़ना साडे लई बहुत जरूरी है। परमेश्वर दा इज्जत होने दा नाते कलीसिया जो इकट्ठे रहना परमेश्वर चाहुंदा है। परमेश्वर दा मसीह यीशु दा शरीर होने दा नाते कलीसिया दा एक एक विश्वासी जुड़े रहना परमेश्वर चाहुंदा है। जो कलीसिया परमेश्वर दा जो बांग होने दा नाते, खेती होने दा नाते मसीह यीशु जो अंगूर दा बेल है, उस बेल नाल असी लगे रहना ये परमेश्वर चाहुंदा है। कलीसिया परमेश्वर दा भवन होने दा नाते उस भवन दे विच एक जीवन दे पत्तर नाल जुड़ के रहना परमेश्वर चाहुंदा है। जिस कलीसिया दे विच परमेश्वर ने तुहानूं सद्दा दिता है, उस कलीसिया दे विच मिल के रहना, इकट्ठे रहना, ओहदा महत्व नूं तुसीं जरूर समझ लो। पर बात ये है, इकट्ठे होना साडे वातावरण साडे लिए अनुकूल नहीं है। बड़ा इकट्ठ ना हो, छोटे झुंडां दे विच भी सानू इकट्ठे होण दे लई जो साडे लई वातावरण अनुकूल है, पर छोटे झुंडां दे विच भी इकट्ठे होण नूं कई लोग ओहदा लापरवाही करते हैं, अहमियत नहीं समझते हैं, ओहदा बहानेबाजी करके प्रभु तुम बेमुख हो रहा है। ये थोड़ी आत्मिक जीवन खराब कर देंगे। जिस मंजिल ते तुहानूं पहुंचना है, मंजिल दे विच पहुंचण दे विच बड़ी रुकावट बन जाणगे। शैतान थोड़ी आत्मिक जीवन नूं खराब करनगे, उपरला सद्दे दा इनाम तुसीं ना पा सकणगे। इस लई
मेरे भैणों भाइयों प्रभु दे विच बने रहो। संगति दा महत्व इनू समझ लो। कई लोग संगति नू छाड़ते हैं, उन्हां दा जिहड़ी दस्तूर है जो इकट्ठे होना असी ना छड़िए। असी जिस प्रकार संभव हैं जो भी हैं घरां दे विच हो, जिसते भी हो, जिस तरह भी परमेश्वर सानू मौका दिंदे हैं एक दूसरे नू विश्वास दे विच जो उत्साह करन दे विच, एक दूसरे नाल गूढ़ा प्रेम रखण दे विच, एक दूसरे नाल जो रिश्ता जोड़न दे विच, संगति रखण दे विच, विश्वासी नाल जुड़कर आत्मिक कार्य उसारी होना ये परमेश्वर चाहुंदा है। जो ईजड़ हमेशा इकट्ठे रहंदे हैं, खिल्लर के नहीं रह सकते, रहणगा तां भी ओहदे लई नुकसान है। मैं गल्लां नहीं वधाउणा, इते मैं समाप्त करना चाहुंदा। मेरे भैणों भाइयों, मेरी कहना परमेश्वर दा बाणी दा जेड़े रसूलां दियां 7 सिੱਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਾ ਲਓ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ना करो, संगति करते रहो। खास करके प्रभु दा दास कह रहा है जो आते आपस विच इकट्ठे होने ना चढ़िए जिमें कईयां दा दस्तूर है, साहो एक दूए नू उपदेश करिए आते ये उन्ना ही वादिक होवे जिन्ना तुसी वेखते हो पाई वो दिन नीड़े आउंदा है। तुसी वेखते हो पाई वो दिन नीड़े आउंदा है। चारों तरफ जो भी माहौल है असी जान रहा हैं, समझ रहा हैं, हालतें बिगड़ रहा हैं, जो माहौल साडे लई अनुकूल नहीं हो रहा है, अंतिम समाज विच जो भी बातें होना है हो रहा है, समाज जो है वो दिन नीड़े आउंदा है। यो जड़न दिन नीड़े आउंदा है, सानू ओहदा निशानियां दिस रहा है। तां इकट्ठे होण दा महत्व नू और ज़्यादा सानू समझना है। असी इकट्ठे होकर प्रभु दे विच आगे बढ़ते जाना है, बने रहना है। प्रभु दी बंदगी, आराधना, प्रार्थना, संगति एक मन एक चित्त होकर करते रहना है। खुदावन साडी आत्मिक भौतिक जीवन नू आशीषित करे। आइए ऐसी प्रार्थना करें, प्रभु दी आगे जीवन को समर्पण करें। मेरे भैणों भाइयों में अभी फिर तो कह रहा हाँ, माहौल का हो जावी हो, पर माहौल दे वल ध्यान ज़्यादा करन तो बढ़कर असी प्रभु दा आज्ञा दे ऊपर ध्यान करना है। अपना मुक्तिदाते ने जो आज्ञा दिता है वो दे वल असी ध्यान करना। भावे आज दे ज़माने दे विच एक बीमारी इकट्ठे होण दे विच सानू रुक रहा है, पर उसी जमाना पगली सदी दे विच रोम दी सरकार कलीसिया नू इकट्ठे होण दे लई अनुमति नहीं दिंदा सीगा। अते जिथे किते वो इकट्ठे हुंदा सीगा उन्हां नू फड़ के मारते सी, क्रिसकर बाजार दे विचों लेके जांदे सी, उते कलीसिया नू खिंडाउण दे लई सथाने वाले पहुंचते सी। कई गल्लां रसूलां दी करतब दे विच असीं देखते हैं, फिर भी उन्हां दी धमकियां दे पीछे उन्हां ने जिन्ना भी उन्हां इकट्ठे होण नू रोकिया है वो गुप्त तरीके नाल जो भी हैं, जिस तरह भी उन्होंने जो मौका मिलते हैं इकट्ठे होना, वो लोग पगली सदी द कलीसिया द लोग नहीं छड़ा। पगली सदी द विच सत्ताव उन्होंने इकट्ठे होण दे लई बड़ी रुकावट है सी, पर आज द माहौल दे विच एक बीमारी सानू इकट्ठे होण दे विच रुकावट है। पर पगली सदी द कलीसिया द वल असीं ध्यान करना, इकट्ठे होने वाले लोकां नू शाहिद होना पैंदा सीगा, उन्हां दे उपर बड़ा भयंकर सत्थाव आउंदा सीगा, फिर भी वो लोग इकट्ठे होना ना छड़ा, प्रभु दे विच बने रहा। जो प्रभु दे विच वधता गया, प्रभु ने आशीष दिता। जो पगली सदी तो आज दा जेड़े 21वां सदी तक कलीसिया दे विरोध बहुत सत्थाव आने के बावजूद भी कलीसिया आज भी जो जिथे किते प्रभु दी मर्जी दे अनुसार जो इकट्ठे रह रहे हैं आते प्रभु दी उस्तत कर रहे हैं। मैं फिर तो कहकर समाप्त करता हाँ, माहौल दे वल असीं ध्यान करके इकट्ठे होना ना छड़िए। प्रभु दे वल ध्यान करते हुए प्रभु दी आज्ञा दी अहमियत नू महत्व नू समझकर प्रभु दे विच बने रहिए अते मंजिल ते असीं पहुंच जाए। संगति करना प्रभु दी आज्ञा है, कलीसिया दी 6वां नींव दी गल है। आइए प्रार्थना करें।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद यीशु जी। हालेलुया खुदावन थोड़ी हजूरी, हालेलुया थोड़ी सामर्थ अब्बा पिता, हालेलुया पगन भाई जिते किते बैठ कर थोड़े वाणी वजन सुन रहे हैं ना, उन्हें जीवन दो पर उतरने पाए खुदावन। हालेलुया खुदावा रसूला दी शिक्षा दे विच जड़ी सात आहिम गल हन, कलिशे दी नींव दी गल हन, इकट्ठे होना थोड़ी आज्ञा है खुदावन। दो या तीन मेरे नाम विच इकट्ठे होन, उन्हां दी विचकार में हाजिर हाँ प्रभु यीशु जी थोड़ी वायदा है प्रभु। छोटे छोटे झुंडां दे विच हरेक विश्वासी नूं इकट्ठे रहण दे लई, प्रार्थना संगति करते रहण दे लई, वाणी वचन दी मनन करते जगण दे लई, हालेलुया गूढ़ा प्रेम दे विच वादन दे लई, माहौल दे विच ना माहौल दे वल ना देखण खुदावन, थोड़े वल ध्यान करते हुए थोड़े इच्छा दी अनुसार वाणी दे अनुसार विश्वास दे विच आत्मिक जीवन दे विच बढ़ते जाण दे लई, मंजिल ते पहुंचण दे लई खुदावन वायदा दी सांझे अधिकारी होकर गो सदीपक जीवन दी उस अधिकार नूं प्राप्त करन दे लई थोड़े बच्चे ते कृपा कर दो। सुनने वाले सब नूं बरकत दो खुदावन, उन्हां नूं आशीषित कर दो खुदा, उन्हां दे विश्वास नूं वधा दो प्रभु, संगति दे विच वधन दे लई शक्ति दो खुदावन, विश्वास दे विच मजबूत कर दो खुदावन, कृपा रहम कर दो। असी कलिसिया जो उस खुशखबरी फैलाउण दे विच मसीह यीशु नूं लोकां दे कोल पहुंचण दे विच सांझी बने खुदावन, जिम्मेवारी नूं निभाउण दे लई सानूं शक्ति दो, जो भी साडी जिम्मेवारी है असी निभा सकां खुदावन, कृपा कर दो प्रभु, आशीषित कर दो प्रभु यीशु कृष्ण नाच मांगते हाँ आमीन।